तो इस एक कमेटी आप जी सदा जाऊगी तुसी इस तरह होम आके उस महान शख्सियत का मान सम्मान दे विच आपां सारे शामिल होवांगे। एक बार फिर आप सब नूं जी आयां, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और प्रिंसीपल डॉक्टर परमिंदर सिंह जी बैनीपाल साहब इस संस्था के प्रधान और इस संस्था के जनरल सकत्तर विद सकत्तर हरजिंदरपाल सिंह जी, मास्टर प्रकाश सिंह जी भुलाल और लखबीर सिंह जी बलाला और करमजीत सिंह आजाद, ये 6 सज्जन जिहड़े ने साडे, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि सब तो पहला आपां गासू साहब नूं जिहड़ा है मंच दे उत्ते लैके जाइए। बहुत ही सत्कार दे नाल लंबे समय तो सहत दे नाल जुड़े हुए, इन्हां ने बहुत लंबा अरसा जिहड़ा है पिता जी दे नाल लगाया। ते मैं हुण बेनती करांगा डॉक्टर परमिंदर सिंह जी बैनीपाल साहब होरां नूं, क्योंकि उन्हां ने एक पुस्तक भी जिहड़ी है पिता जी ਸਾਹਿਤ ਰਿਸ਼ੀ संपादना की, एक बड़ा काम जिहड़ा है वडमुला योगदान उन्होंने दिता है। इस पासे उन्होंने जी आई जी आखदा वा। उसके नाल ही साडे कोल सरदार परमिंदर सिंह जी स्वैचपुरी बैठे ने, नवा जमाना दे वो पत्रकार ने खन्ना तो, कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, बगली उन्होंने पिंड है, उन्होंने जी आई जी आखदा। इस पासे साडे कोल ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ शख्सियत ने, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ कविता लिखते हैं, श्री सुरजीत विशर जी और अजकल लेखक मंच समराला के वो जनरल सकत्तर ने, जी आई जी आखदा वा। ते नाल ही डॉक्टर हरिंदरजीत कलेर मालवा कॉलेज के विच हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ने पंजाबी विभाग के, उन्होंने जी आई जी आखदा वा। बहुत लंबे समय तो वो जुड़े हुए ने साडियां ਸਾਹਿਤਕ संस्थावां दे नाल। उन्हां दे मगरले पासे बिल्कुल सूर्यकांत वर्मा जी जिहड़े कि लंबा समा नाट खेतर दे नाल जुड़े रहे ने, रंगमंच दे नाल जुड़े रहे ने, ते अजकल रंगमंच फिल्मां और नाल दी नाल जिहड़ा है ਸਾਹਿਤਕ सभावां दे नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने जी आई जी आखदा। उन्हां दे बिल्कुल नाल सरदार दर्शन सिंह जी कंग लंबे समय तो जिहड़ा है साडियां ਸਾਹਿਤਕ सभावां दे नाल जुड़े हुए ने। होर भी बहुत सारियां जिहड़ियां साडियां जुझारू जथेबंदियां ने उन्हां दे नाल भी जुड़े हुए ने, उन्हां नूं जी आई जी आखदा वा। प्रोफैसर हमदर्द भी, नशैर भी, साडे सब दे हरमन प्यारे अध्यापक भी, लेखक भी ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਨਾ ਆਏ 9-10 ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਲਤਾ ਹੰਢਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਡਾਲੀ ਸਫਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਨਵ ਕਵਿਤਾ सरदार धालीवाल जी, बड़े जवाई साहब श्री निर्मल संधू जी ਜਿਹੜੇ फॉर्मर एडिटर सी इंग्लिश ट्रिब्यून ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। उस समय इकट्ठ का बड़ा डर सीगा, कोई निकलता ही नहीं सी, रहिंदियां खुदियां सरकार दी पाबंदियां सी, संस्कार भी फटाफट, भोग भी फटाफट, इस तरह का सिलसिला रहा। ते परिवार की इच्छा तो बड़ी सी भी साडे पिता जी एडा वड्डा उन्हां दा नां सी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ
ਅੱਜ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਟਿੱਕੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲਾਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਨਗਦ ਨਾਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਰਦ ਨਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੈਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰੀਪਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 1 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਪੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਲਾ, ਇਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੇਖ ਮੰਚ ਸਮਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਖੰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਮਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪਾਇਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਖੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਰਦ ਬਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਰਦ ਬਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। एक बहुत तेजस्वी विद्वान है और विवेकशील गबरू है। शुक्रिया, मेहरबानी। सब तो पहला मैं प्रोफैसर हमदर्द बिन शहर यादगार कमेटी का तहे दिलों शुक्रिया अदा करदा, जिन्हां ने अज तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता। इस दे नाल ही सहयोगी संस्थावां, लेखक मंच समराला, पंजाबी साहित्य सभा समराला, पंजाबी साहित्य सभा माछीवाड़ा, पंजाबी लिखारी सभा रामपुर, पंजाबी साहित्य सभा भैणी साहिब, विश्व सिख साहित्य अकादमी पायल, पंजाबी साहित्य सभा खन्ना, जैविक खेती मिशन ते समूह साहित्य प्रेमियों का बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्हों ने अज इस मुकद्दस प्रोग्राम और उस महान शख्सियत के बारे प्रोफैसर हमदर्द बिन शहर, जिन्होंने प्रोफैसर बैनीपाल होरा ने साहित्य ऋषि का नाम दिता है। सो मंच से विराजमान ओम प्रकाश दासो जी, डॉक्टर सिरसा जी, गुरदरपाल जी, प्रिंसिपल बैनीपाल जी, मैं कुछ गल्लां हमदर्द बिन शहरवी बारे करनी चाहना और उन्होंने जिंदगी बारे ते उन्होंने दे साहित्य बारे तुहाडे नाल साझियां करने की कोशिश करांगा। कुछ सिद्धांतक गल्लां भी करांगे, कुछ विहारक गल्लां, क्योंकि प्रोफैसर साहब सिद्धांत ते विहार दा सुमेल सीगे। कई बार सानूं लगदा है कि शायद किताबां लिखण दे नाल, कहानियां लिखण दे नाल, कवितावां लिखण दे नाल या वार्तक लिखण दे नाल काम चलदा है तां लिखदे रहो, पर उसनूं अपनी जिंदगी दे विच उतारना और प्रैक्टिकली जो असीं लिखिआ उहनूं प्रैक्टिस दे विच लैके आउणा, ये बहुत वड्डा काम हुंदा है। और यही काम, उस वड्डे काम नूं उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच लिआंदा और सिद्धांत ते विहार दा सुमेल दे नाल वो दोवें एक गड्डी दे पहिए ने। साहित्यकार दे लई दोनों ही जरूरी ने, कल्ला लिखना ही नहीं काफ़ी या कल्ली प्रैक्टिस नहीं, दोवें चीज़ों को जो तुसीं नाल लैके चलदे हो तां उहदे विचों साहित्यकार या उस महान शख्सियत की उत्पत्ति हुंदी है हमदर्द बिन शहरवी होरां दी। सो सब तो पहला मैं इस मुकद्दस पवित्र धरती नूं नतमस्तक हुन्ना
ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਰਲੋਚਨ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਖਵ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਧਿਰ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਧਿਰ ਸੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਹਿ। ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਐਡਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ, ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਫਸਟ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸਪੀਕ ਫਰੋਮ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਈਟਰ, ਹਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੂਰ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਬਾਅ ਆਏ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਟੂਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1990 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਨੋਮ ਚਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਾਚਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਤੇ ਰਾਜਮਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਸੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੁਖਨਵਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ